केंद्र ते जो कर रहा है तो पंजाब सरकार की कर रही है जी। एक बारी तो कहते हैं कि असीं पिछले समय च बड़े औखे होकर फसलां खरीद लईਆਂ ने किसानां दी असीं मदद कीती है जी। उन्हां कानूनां दा परछावां पंजाब 'च असीं पैण नहीं दिता पर हुण सरकार कहती है कि फर्दां लैके आओ जमीन दियां जे तुसीं फसल बेचनी है पहलां जमीन की मालकी का हक दिखाओ सानूं तो फिर तुसीं फसल बेचण वाले बनो। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड दे विच सर्व सिक्ख्या अभियान दे तहत एक राष्ट्रीय सर्वे का एक एग्जाम होना है उस पेपर दे विच एक सवाल पा दिता गया बच्चों जी। माड़ी गल है इस ते रौला पै गया है कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं जवाब देना पेगा। वरुण गांधी असल विच मुख मंत्री बनना अज भी लोचदे ने ते योगी आदित्यनाथ नूं किसी तरीके वो माड़ा मोटा चैलेंज कर सकण तरीके जहे नाल कि उन्हां दी विरोधता भी ना होवे ते मैं अपने मुद्दे की गल भी कर सकां। कह दिता उन्होंने पिछे जाए कि साडा NSO नाल कोई लैण देण नहीं पर इस तो बाद सरकार बोलदी कुछ नहीं। सरकार इस मामले ते चुप बटी बैठी है। जो विरोधी धिर कहती थी कि असीं गल इहो ही करनी है वो कहते हैं कि ये गल करनी ही नहीं तुसीं होर जिहड़ी करनी है करी जाओ। सुप्रीम कोर्ट ने अज तो कोई 10 को दिन पहला सरकार नूं ये कह दिता सी कि आ जिहड़ी जानकारी असीं पुछ रहे हैं भाई इहदे बारे सानूं दसो कि तुसीं ये सॉफ्टवेयर खरीद के आम लोगों ते इन्हां लोगों ते वरत्या है जां नहीं वरत्या। सरकार सोचती रही ते अखीर अज की जवाब दिता सरकार ने। करनाल दे विच जिस तरह किसानां ने सरकार तो मंगां मनवाईयां ने मेरा ख्याल है कि जिन्ना अड़ियल रवैया केंद्र सरकार दा रहा है हुण तक किसानां दे मामले च उस नालों वध अड़ियल रवैया मनोहर लाल खट्टर दी सरकार दा रहा है। सब तो वध रौला जिहड़ा न पाया तृणमूल कांग्रेस दे आगूआं ने पाया। उन्होंने कहा जी विकास ममता दा ते मशहूरी जिहड़ी है योगी आदित्यनाथ ने एक जगह ते स्पीच करते हुए बड़े विवादग्रस्त लफ्ज वरत लए ते जिमीदार भी सौखे रहन काश्तकार सौखे रहन सेब भी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वाद लगन सानू भी टेस्ट आवे ते ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ जेब 'ਚ वट के पाउण ते इस तरह ਦਾ सरकार को नीति लैके आवे ते वधिया कर। नरेंद्र मोदी बिल्कुल नहीं चाਹੁੰਦੇ कि वो एक मजबूत गुजराती के तौर पर जो उभर के सामने आए ने उन्हां दी जगह कोई होर लै सके खुद ही किसी नूं उत्थे इन्ना मजबूत नहीं होण दिंदे। पंजाबी नैशनल टीवी के दर्शकों का विचार चर्चा प्रोग्राम च बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अज के प्रोग्राम कुछ मुद्दों पर अपने माहिर मेहमान के विचार जाणांगे। मुद्दों के विच नवजोत सिंह सिद्धू ने हुण चिट्ठियां लिखण का सिलसिला शुरू किया। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हुण एक्टिव मोड विच नज़र आ रहे हैं। पैगसिस का मामला हुण कित्थे तक पहुंचिया। गुजरात की गल करिए तो गुजरात विच मोदी तो बाद कोई भी मुख मंत्री ज़्यादा देर क्यों नहीं टिकदा। इस दे नाल कुछ होर मुद्दों ते जाणांगे अपने माहिर मेहमान के विचार। ते साडे नाल आज स्टूडियो च मौजूद ने कुलदीप सिंह हीर जी। हीर साहब तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी। शुरुआत पंजाब तो करते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू की करते हैं। ट्वीटां का सिलसिला ते अखबारी नुमाइंदियां नाल कदी गलबात पर हुण नवजोत सिंह सिद्धू चिट्ठियां लिखणियां शुरू करके ने किस नूं चिट्ठी लिखी ते की इन्हां चिट्ठियां नाल कुछ सबरेगा। नवजोत सिंह सिद्धू पिछले सालों का उन्हां दा कामकाज देखना होवे ते उन्होंने गल्लां कीतियां बहुतियां ने किसी दी सुनी बहुत घट है जी। उन्होंने अपने मन की गल की है पंजाब सरकार दे काम होण केंद्र ते होण पार्टी का मुद्दा होवे बहुत सारे मुद्दों ते वो बोले ने लगातार बोले ने जी। ईवन जिहड़ियां साडे मीडिया भाईचारे ने उहदे उन्हां दी इंटरव्यूज़ कीतियां ने सवाल पुछण दा मौका भी नहीं दिंदे जी। सवाल भी आपे ही ते जवाब भी आपे ही ये उन्हां दा काम रहा। जिथे कोई गल गोलमोल करनी होवे उत्थे जां शेर एक छड्ड देना ते जां होर पासे नूं गल लै जानी खिच के ते गल दा सीधा जवाब ना देना जी। खैर राजनीतिवान इस तरह एक्सपर्ट होंदे ने ये उन्हां दा अपना तरीका है जी। पर अखीर जिहड़ा उन्हां दा काम है जो उन्होंने विढ़िया होया वो तो लोगों के सामने आना है ना। पब्लिक लाइफ उन्हां दी जिहड़ी आ सानू जानना जरूरी है उसके बारे कि वो की विचार रखते हैं किस आधार ते वोटां मंगणगे किस आधार ते वो कांग्रेस के प्रधान बने ने ते की साडा सवार देणगे पंजाब दा ते जिहड़ा कच्छ च लई फिरदे ने पंजाब मॉडल उस विच की है ते लागू करन विच उन्हां दा साथ कौन देगा ते की पंजाब दे लोक उहनूं मौका देणगे कि वो लागू कर सके।
ਉਸ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣੀ? ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੱਠ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਠ ਖੁੱਲ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਕਦੋਂ ਉਛਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਬਿਠਾਓ। ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਖੇਧੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਕਰੋ। ਜੀ ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੌਣ ਹੋਏ? ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣੇਗਾ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ ਕੌਣ ਫਿਰ? ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਛਛੋ ਪੰਜ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, 70-75 ਸਾਲ, ਜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵੀ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੀ 5 ਸਾਲ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ, ਬਾਕੀ 2 ਤਾਂ 3 ਤਾਂ ਹਾਰਨਗੀਆਂ। ਜੀ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਕੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। 10 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਏਡੀ? ਜੀ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁੱਜ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸਿਫਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਤੇ ਖਿਚਾਈ ਵੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਰੋਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇਗੀ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉਹ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-3, 4-4, 5-5 ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਕਰਨਾ?
ਇਹਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਪਜ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਚ ਰਹੇਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੁਝ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ MSP ਲਾਗੂ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਉਹ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਦਾਂ ਮੰਗ ਲਈਆਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੋ, ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਥੋੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫਸਲ ਤੇ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਗਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਖੈਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਬਿਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਬੱਸਾਂ, ਕੀ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਕੀ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਉਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੁਢੇਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪਾਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਅਪਾਹਜ ਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਿਲੇਟਡ ਸਵਾਲ। ਭਾਵ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਲਰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਣ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਥਰੂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਮਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਣਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਰ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਸਾਧਨ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ, ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਹੈ, NAS ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪੇਪਰ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਣ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਧਰ ਵੀ ਜਾਰੀ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ, ਪਰ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੀੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਿਲੀ ਭੀਤ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ MP ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਦੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜੀ। ਜੰਗ ਨੇ ਹੱਲੇ ਕਾਫੀ, ਪਰ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 315 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ 400 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। 400 ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮੁੱਲ ਇਸ ਦਾ 315 ਤੋਂ 400 ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੀ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਰੇਟ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਰਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਧ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਔਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਣ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ 2 ਨਹੀਂ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮੇਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਨਾ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੀਕ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਟਾਈਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਲਣਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਮਾਦ ਗੰਨਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਲ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਯੋਗੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਯੋਗੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ।
ਤੇ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਝਾੜ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪੈਗਸਸ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਭਖਿਆ ਰਿਹਾ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡਾ NSO ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਬੱਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਪੈਗਾਸਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੂਰਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ NSO ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਜਸੂਸੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 5-6 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰਾਇਡ 'ਚ ਇੰਨੇ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਕਿਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਨ ਵਰਤਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਦੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਸੂਸੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਈ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਅੱਜ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੋਲਮੋਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਵਰਤਿਆ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਤੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਹਾਜ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਨਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਜਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੱਚੀ ਵੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠੀ ਵੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਲਾ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ब्रेक तो बाद विचार चर्चा प्रोग्राम च दर्शकों का स्वागत करते हैं। पीर साहब गल हुण पंजाब की फिर तो करते हैं, खास तौर पर उस पार्टी की जिहदे मुख मंत्री के चेहरा ऐलान नूं इन्ना टाइम लग रहा है, तो इस विच भी हुण कोई काटो कलेश वध गया है कि मामला ठंडे बस्ते च? नहीं, काटो कलेश नहीं है जी, पर अंदरों अंदरी खिचोताण जरूर है। ये गल हुण पक्की हो गई है जी। भगवंत मान नाराज ने जां किसे पोलीटिकल कोई उन्हां दा एजेंडा इहो जिहा पार्टी का जी, जिस दे तहत भगवंत मान जनतक गतिविधियां तो पिछले कई दिनों तो उन्होंने पासा वटिया होया जी, सामने नहीं आउंदे, बहुती गल करते नहीं, ना ही पोस्ट करते ने कुछ। भगवंत मान मुख मंत्री दे अहुदे दी चाहत रखते हैं जी। ये जिहड़ी गल है, ये खबर मीडिया विच पिछले कई दिनों तो सर्कल कर रही है, दौरे कर रही है जी, कि भगवंत मान अजिहा चाहुंदे ने। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो ने की कहा सी अरविंद केजरीवाल ने जदों पंजाब आए सी, कुंवर विजय प्रताप नूं जिस दिन उन्होंने शामिल किया है जी, कि असीं तुहानूं मुख मंत्री अजिहा देवांगे जिस ते तुसीं माण कर सको, ते नाले उन्होंने ये आख्या सी कि ये मुख मंत्री दा चेहरा सिख समाज दे विचों होवेगा। जी, उन्होंने गल्लां कुछ स्पष्ट कीतियां। इस दे नाल जिहड़े कुछ अजिहे चेहरिਆਂ ਦੀ चर्चा सी वो फिर मूलों ही इस विचों बाहर हो गए, जिन्हां विचों वो आप खुद भी शामिल ने। जी। पर केजरीवाल माड़ा मोटा वादे तो अगे पिछे हो जाते ने, गल पता है जी। उन्होंने पहले जदों पहली बारी मुख मंत्री बने तो उन्होंने कहा सी किसी नाल कोई गठजोड़ नहीं, किसी नाल कुछ नहीं, फलाना जदों उन्होंने पुछदा सी कि तुसीं फलाने नाल मिल के सरकार बनाओगे, उन्होंने पार्टी शामिल करोगे, कहंदी देखांगे ईमानदार है कि नहीं ईमानदार। तो मुड़ के उन्होंने जिस तरह के कई लोग शामिल किए, मेरा तो ख्याल नहीं कि उन्होंने कोल ईमानदारी का खास सर्टिफिकेट सी कोई। जिस तरह के बाकी राजनीतिवान ने उस तरह के वो सन, थोड़ा बहुता फर्क हो सकता है, पर जे कई आए भी गए भी फिर उधर चले गए फिर इधर आ गए, इस तरह की गलबात भी चलती रही। अरविंद केजरीवाल ने जिहड़ी गल की उस तो पहला लोग ये कहते सन कि अरविंद केजरीवाल खुद पंजाब के मुख मंत्री बनना चाहते हैं। उस तो बाद एक बार फिर आते हैं वो पंजाब तूफानी दौरे ते, तो उन्होंने बिजली के यूनिट मुआफ करने की गल की। रौला पै गया सारे पासे, सारिया पार्टियां भी भाजना पईयां, हर कोई 100-100 यूनिट वधा के मुआफ करने की गल करन लगा। पर शुरुआत केजरीवाल ने कर दी सी, ज़ाहिरा तौर पर रौला तो पैना सी, पर उसनूं पंजाब विच प्रचारिया किवें गया वो देखो। जिहड़े सड़कों के कंढियां ते इश्तिहार जां अखबारां विच जां किसी तरीके लाए गए, उन्हां ते की गया सी कि केजरीवाल की गारंटी। ये तो नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाब की गारंटी, अरविंद केजरीवाल की गारंटी। तो चंडीगढ़ के नगर निगम के चोणों के विच अब यहाँ भी केजरीवाल ये नारा दिता गया, चंडीगढ़ में भी केजरीवाल का नारा दिता गया। हुण उन्होंने जिहड़े लोगों के सवाल सी उन्होंने क्लीयर करने की बजाय उन्होंने अपनी एक चाल जे नूं बनाए रखने की कोशिश की है कि भगवंत मान वाली गल ओवरटेक ना कर जाए, असीं अपनी काम करते जाइए। उन्होंने कौमी कन्वीनर वजों उन्हों का कार्यकाल जिहड़ा सी वो खत्म हो रहा सी। उस तो पहला उन्होंने परसों एक कल या परसों एक उन्होंने कोई गलबात किसी नाल की जिस विच उन्होंने कहा कि अहुदे की चाहत रखण वालिਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ कोई जगह नहीं, अहुदे किसी नूं मंगणे नहीं चाहिए। जे कोई मेहनत करता है पार्टी लिए कुछ खास करता है तो असीं उहदे घर जाके उन्होंने अहुदा कोई ना कोई दे के आवांगे। वो कौन देवेगा? कौमी कार्यकारिणी है इसकी, आम आदमी पार्टी का अपना जथेबंदक ढांचा है, कन्वीनर ने हर जगह। आम आदमी पार्टी के केंद्री कन्वीनर जिहड़े ने वो अरविंद केजरीवाल ने, ते पंजाब के कन्वीनर कौन ने? भगवंत मान ने। उन्होंने होर आगू राघव चड्ढा भी है, मनीष सिसोदिया भी है, होर कई ने, राखी बिरला है, कई उन्होंने आगू ने जिहड़े दिल्ली में बड़े अहम ने, पंजाब भी अहम ने। साबका लोक सभा मैंबर जिहड़े पंजाब तो जिहड़े उन्होंने आम आदमी पार्टी के इस वेले तो इक्को एक ने लोक सभा मैंबर आम आदमी पार्टी को भगवंत मान ने। कौमी कार्यकारिणी की मीटिंग होंदी है जिस विच अरविंद केजरीवाल नूं कन्वीनर चुनिया जाना है। ज़ाहिरा तौर पर उन्होंने कोई चैलेंज करने वाला हाल की घड़ी नहीं, वर्चुअल मीटिंग होंदी है तो उस विच इक्को एक लोक सभा का मैंबर होवे तो वही हाज़र ना होवे, पंजाब का कन्वीनर भी है वो,
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਭੋਪਾਲ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਐ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਜੱਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝਾੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟਿਆ। ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਪਰ ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਉੱਠਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਅਜੇ ਮੁੱਠ ਬੰਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਖੁਦ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਆਪ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਪਰਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੁੱਲ ਝੜੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਸਾਤ ਸੀ, ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੌਣ ਡਟਿਆ ਹੈ, ਕੌਣ ਆਣ ਜੁੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਮੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਵੀ ਰਵੱਈਆ ਓਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਂ ਓਨਾ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੋਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਕੋਲ। ਜੀ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੀ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਦੌੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਡੋਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਭਜਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਗਰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਖੈਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਣਸਖਾਮੀਆਂ ਘਟਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੱਡੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ। ਜੀ ਨਵਾਂ? ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਣਾ। ਜੀ 31 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ 31 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੋ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿਚਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਥਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ 1-2 ਅੰਕੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕ ਨੇ, ਅਤੇ 1,14,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸੇਬ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ। 3.5 ਕਰੋੜ ਪੇਟੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਬਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, 25-25 ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬੰਪਰ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈ, ਤੇ ਰੇਟ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ A ਗ੍ਰੇਡ B ਗ੍ਰੇਡ C ਗ੍ਰੇਡ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਉਹ 60 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਓ A ਗ੍ਰੇਡ ਨੂੰ, 44 ਰੁਪਏ B ਨੂੰ ਤੇ 24 ਰੁਪਏ C ਗ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿ C ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਸੇਬ ਇਸ ਵੇਲੇ 9 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਲੋ ਜੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੇਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੇਬ ਜਿਹੜਾ C ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਜਾਂ B ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਸੇਬ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਨਹੀਂ ਘਟਣਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੰਗ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੇਢੱਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਗਰੀਬ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਭਾਅ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨੇ। ਸੋ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੇਬ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਸਤਨ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੇਬ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਤਲੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ 18 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੇਬ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰਨ ਕਿ ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਸੇਬ ਖਾਓ। ਇਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸੇਬ ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਓ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਓ, ਵੈਕਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਾਓ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੇਟ ਵਧਣ ਫਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਟੋਕਨ ਮਨੀ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਗੋਦਾਮ ਖੋਲ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਗ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਨ ਐਪਲ ਅ ਡੇ ਕੀਪਸ ਦ ਡਾਕਟਰ ਅਵੇ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੇਬ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ 31 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਿ ਸੇਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਸੇਬ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟਡ ਸੇਬ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੱਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਰੋ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇਸ ਸੇਬ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸਰ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਹਾਈ ਅਲਟੀਟਿਊਡ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤਾਈਂ, ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 31 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਨੇ? ਇਹ ਅਸਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਹੈ 31 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਵੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਚੱਲੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਕਿਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਜੀ। ਸੋ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਬ ਨਿਕਲਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਣਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਮਨਵਾਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 310 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਪਾ ਕੇ 325 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 335 ਜਾਂ 40 ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਧਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ 360 50 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪਵਾ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਸੌਖੇ ਰਹਿਣ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਸੌਖੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਸੇਬ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗਣ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟੇਸਟ ਆਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜੇਬ 'ਚ ਵੱਟ ਕੇ ਪਾਉਣ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੋਟੋ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਲਾਈ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ? ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਯੂਪੀ ਅੰਡਰ ਯੋਗੀ ਜੀ, ਇਹ ਐਡ ਸੀ। ਗਲਤੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਯੋਗੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਰ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ, ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਯੋਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਲਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਈਓਵਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਕਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਟਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਹਟੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਯੈਲੋ ਰੰਗ ਦੀ ਟੈਕਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਿਕਾਸ ਮਮਤਾ ਦਾ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੋਗੀ ਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਸੂਬਾ, ਤਾਕਤਵਰ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਪੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਮਮਤਾ ਦੀਦੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੂਬ ਭੰਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ ਬੀਚ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਬੀਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਰਫ਼ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਖੈਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਗਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਲਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੀ, 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਝ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ।
ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਖੈਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਚਲੋ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਸ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦੇਖਣਾ ਭਾਈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਾਲਾਤ ਉਹੀ ਨੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 3 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿੱਦਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੜਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੜਿਆ ਸਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਲਤਾੜਦੇ ਹੋਏ, ਪਛਾੜਦੇ ਹੋਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ PM ਇਨ ਵੇਟਿੰਗ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਟਿੰਗ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦੀਬੇਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਪਟੇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਤੀਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਨੇ 7 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਆਨੰਦੀਬੇਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਕੁ ਸਾਲ ਕੱਢੇ ਤੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਕੱਢੇ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪਟੇਲ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੂਪਾਣੀ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਕੱਢ ਲਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਰਲਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ 2-3 ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁੜ ਕੇ ਲੀਡਰ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਇਹੋ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਸਕੇ। ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਦੋਂ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਓਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਂਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਿੜਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਵਾਜਪੇਈ ਨੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਾਜਪੇਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸਟੇਟਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਨਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹਾਜ਼ਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ TV। ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ।